ओम शांति। अज प्यारे अव्यक्त बाप दादा दे 25/4/2021 दे महावचन रिवाइज कोर्स 18/12/87। बाप दादा ने अज अपने बच्चों नूं कर्मातीत स्थिति बारे विस्तारपूर्वक दस्या। अक्सर बाबा अंतिम स्थिति कर्मातीत स्थिति बारे कहते, लेकिन कर्मातीत स्थिति किसनों कहा जाता, उसकी निशानियां की ने, किस तरह बन सकते हैं, अज बाप दादा ने विस्तार नाल मुरली विच स्पष्ट किया। मुरली का हैडिंग है कर्मातीत स्थिति की गहरी परिभाषा। अज विदेही बाप अपने विदेही स्थिति विच स्थित रहन वाले श्रेष्ठ बच्चों नूं देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनन दे अते कर्मातीत बनन दे श्रेष्ठ लक्ष्य नूं लैके संपूर्ण स्टेज दे नज़दीक आ रहीआं हन। तां अज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता नूं देख रहे सी कि कौन कौन किन्ने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कित्थों तक कीता है अते कर रहे हैं। लक्ष्य सारियां दा बाप दे समीप अते समान बनन दा ही है, परंतु प्रैक्टिकल विच नंबर वार बन जाते हैं। इस देह विच रहंदे विदेही अर्थात कर्मातीत बनन दा मिसाल साकार विच ब्रह्मा बाप नूं देखिया। तां कर्मातीत बनन दी विशेषता की है? जदों तक ये देह है, कर्मेंद्रियां दे नाल इस कर्म खेत्र ते पाइट बजा रहे हो, उदों तक कर्म तो बिना सेकंड भी रहता नहीं सकते हो। कर्म तो करना ही पैंदा है, कर्म क्षेत्र दे विच। हाँ, कर्मातीत अर्थात कर्म दे बंधन तो परे। एक है बंधन अते दूसरा है संबंध। कर्म इंद्रियां द्वारा कर्म दे संबंध विच आउणा अलग चीज़ है। कर्म दे बंधन विच बनना वो अलग चीज़ है। कर्म बंधन कर्म दे हद दे, बाबा ने कहा कर्म दे हद दे फल दे वशीभूत बना दिंदा है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है कि किसे दे भी वश विच आ जाता है। वश विच आउण वाले भूत दे समान भटकण वाले बन जाते हैं। कर्म दे वशीभूत अर्थात कर्म दे विनाशी फल की इच्छा दे वशीभूत हैं। तां कर्म भी बंधन विच बन के बुद्धि द्वारा भटकाउंदा रहिंदा है। इसनूं कहा जाता है कर्म बंधन, जो अपने आप नूं भी परेशान करदा। कर्म बंधन की हुंदा? जो कर्मातीत बनन की स्थिति विच बहुत वड्डी रुकावट है। अज बाप दादा दस रहे कि कर्म बंधन बंधन विच बन के बुद्धि द्वारा भटकाउंदा रहिंदा, इसनूं कहा जांदा कर्म बंधन, जो अपने आप नूं भी परेशान करदा अते दूसरियां नूं भी परेशान करदा है। कर्मातीत अर्थात कर्म दे वश होण वाला नहीं, परंतु मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियां दे संबंध विच आवे। विनाशी कामना तो न्यारा हो के कर्मेंद्रियां द्वारा कर्म विच आवे, कर्म करावे। कर्मातीत अर्थात देह दे संबंध पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंधां तो बंधन तो अतीत अर्थात न्यारे। बेशक संबंध शब्द कहण विच आउंदा है,
ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਸਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ। ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਰਾਜੀ, ਤਨ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰੰਤੂ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣ ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਚੁਕਤੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਕਰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਿਆਧੀ ਮਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਿਆਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਦ ਵਿਆਧੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਿਆਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਦੂਸਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਲ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਪਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤੋ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਡਰਾਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਹੰਸ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਝਿਆ? ਬਾਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਿਆ? ਵਿਅਰਥ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕਰਮਾਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਤੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਾਤੀਤ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਮ ਭੋਗ ਨੂੰ ਕਰਮ ਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਕਰਮਾਤੀਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮੀਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਪਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਮਾ ਪਦਮਪਤੀ ਭਵ। ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਫਲਤ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਦਮਪਤੀ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ ਪਦਮਪਤੀ, ਪਦਮਾ, ਪਦਮ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਪਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਦਮ ਉਠਾਓ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮਤ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।